अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ रावल राठ ते तुसी वेख रहे हो वेले दी गल। अज दी इस महफिल च पाकिस्तान दे अंदर बदलती हुई सियासी सूरत हाल बारे गल करांगे ते आखिर विच गल करांगे PDM अंदर पीपल्स पार्टी दी पॉलिसी दे हवाले नाल। इस तो पहला कि तफसील नाल गल करिए, मैं अपने उन्हां वीरां अगे बेनती करांगा जिन्हां हाली तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो चैनल सबसक्राइब भी कर लैण ते नाल ही घंटी भी वजा देण ताकि मेरे ਵੱਲੋਂ आने वाले ਜਿਹੜੇ ਵੀਲੌਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GHQ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ पढ़ के सुनाए कि ये नेब नहीं है, ये इमरान नहीं है, ये GHQ रावलपिंडी है। लिहाजा हमारा अवामी एहतजाज अगर ये बदतमीज़ी और ये सिलसिला बंद नहीं किया गया, और नेब को तो वैसे भी रुसवाई मुकद्दर में है, नहीं किया गया तो फिर हम GHQ के सामने धरना देंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हम फिर नेब को अपना मुखालिफ नहीं समझेंगे और इमरान को नहीं समझेंगे, डायरेक्ट हम समझेंगे बाजवा साहब और GHQ है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ किस हद तक बिल्कुल क्लियरिटी ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟਾਂਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਦੋ ਟੋਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਮ फिर दोहराया। फिर दोहराता हूँ, शायद आपके ज़हन में नहीं आया, मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को नोटिस मिला तो फिर मौलाना फजल रहमान अकेले नहीं जाएंगे, हम सब जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नेब नहीं, GHQ जाएंगे, बाजवा साहब के दफ्तर के सामने जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर किसी भी मजहबी हवाले नाल ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੱਲ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने तकरीर करते हुए इस हवाले नाल जेड़ा लतीफ़ा सुनाया। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाती हूँ। लतीफ़ा जानते हो ना? एक फंक्शन के अंदर एक साहब, एक गुलूकार बहुत बेसुरा गा रहे थे, तो एक साहब नीचे से उठे और पिस्तौल लेके स्टेज पर पहुँच गए। तो गुलूकार साहब डर गए, उन्होंने कहा शायद मुझे बुरा गाने की वजह से मारने आया है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुझे ना मारना। उसने कहा मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जो तुम्हें यहाँ लेकर आया आज। ते साडे उत्ते मुसल्लत इस गुलकार नूं लियाण वाले कौन ने, उन्हां बारे मौलाना हैदरी साहब ने तां नां लैके दस दिता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस जरदारी साहब दी क्यादत विच आण तो बाद अपना मज़ामती किरदार बिल्कुल बदल के रख दिता। यानी उन्होंने जेड़े मज़ामती सोच रखण वाले लोग सन उन्हां नूं आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टी दे विचों गैर फाल कर दिता और इस तरह उन्होंने ऐलान किया कि वो मुफाहमत दी सियासत करनगे। ते हुण भी नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ आप बल्कि PDM नूं भी इस मुफाहमत दी सियासत वल लै जाएगी, जिसका सब तो वड्डा फायदा पीपल्स पार्टी नूं सैनेट दे ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਜਾਂ 2
ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਦਾਰਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਕਰਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਜਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਸੈਨੇਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਤੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਇੰਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੀਟ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੇਪੀ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ 2018 ਵਾਲਾ ਦੁਹਰਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਾ ਲਵੇਗੀ। ਨਜ਼ਰ ਇੰਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ MQM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਲੱਦਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦਾ GDA ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਪੀਰ ਪਗਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ GHQ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ GHQ ਦਾ ਕਾਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੁਬਕੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਵੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਝ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਅੱਗੇ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PDM ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ PDM ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਨ ਹਾਊਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਨ ਹਾਊਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਇਸਤੀਫੇ एटम बम साबित होंगे, ਤੇ ਇਹ ਇਸਤੀਫੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ PDM ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਹਾਊਸ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਮੌਸੀਕੀ PDM ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ ਉਹ PDM ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ
सजनों मुस्तकबिल तारीकी है।